اور پشاور کے آرمی پبلک سکول سانحے کو 11 برس بیت گئے. لواحقین کے زخم آج بھی تازہ مگر حوصلے پہاڑ سے بلند. 16 دسمبر 2014 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا جب کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں نے اے پی ایس پر بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے 132 طالب علموں اور عملے کے 17 افراد کو شہید کر دیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کا سانحہ آرمی پبلک سکول پشاور کے شہداء کو خراج عقیدت. کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. گھوٹکی کے قریب مسافر بس پر ڈاکوؤں کا حملہ، 18 مسافروں کو اغوا کر لیا. پولیس نے شدید مقابلے کے بعد 11 مسافروں کو بازیاب کرا لیا. پولیس کے مطابق سومیانی کے علاقے میں ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ جاری ہے. علاقے کی ناکہ بندی کی جا رہی ہے. بازیاب کرائے گئے چند مسافر زخمی ہیں جن کو طبی امداد دی جا رہی ہے. وسطی پنجاب سے بلائی سندھ تک ہر طرف دھند ہی دھند. حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے کے کئی سیکشنز ٹریفک کے لیے بند. موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ، موٹر وے M3 فیض پور سے رجانہ، موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک اور موٹر وے M5 ملتان سے روہڑی تک بند کر دی گئی. قومی شاہراہ پر لاہور سے صادق آباد تک شدید دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بڑی کمی، ڈیزل 14 روپے فی لیٹر سستا ہو گیا. 14 روپے کی کمی سے ڈیزل کی نئی قیمت 265 روپے 65 پیسے فی لیٹر ہو گئی. حکومت کا پیٹرول کی قیمت 263 روپے 43 پیسے فی لیٹر برقرار رکھنے کا فیصلہ. سڈنی ساحل پر فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات. دونوں حملہ آوروں نے نومبر میں فلپائن کا دورہ کیا تھا. فلپائن اتھارٹی کے مطابق دونوں حملہ آور 1 سے 28 نومبر تک منیلا میں تھے. ساجد اکرم بھارتی پاسپورٹ پر منیلا آیا تھا. آسٹریلوی پولیس کا کہنا ہے دونوں حملہ آوروں نے فلپائن کا دورہ کیوں کیا تھا، معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں. محسن نقوی کی زیر صدارت پی سی بی بورڈ آف گورننس کا ویڈیو لنک اجلاس. نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی تعمیر نو کے دوسرے مرحلے کی باضابطہ منظوری. ایل سی سی اے گراؤنڈ کو اوول گراؤنڈ کی طرز پر اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے اظہار تشکر کی قرارداد منظور. محسن نقوی نے کہا سری لنکن ٹور کو جاری رکھنے کا کریڈٹ میری ذات نہیں پوری ٹیم کو جاتا ہے. پی ایس ایل کو انٹرنیشنل برانڈ بنانے کے لیے سب نے انتھک محنت کی. کوشش ہے پی ایس ایل 11 کے میچ مظفر آباد اسٹیڈیم میں کرائے جائیں. سڈنی دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد سامنے آ گئے. آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھارتی حکومت سے باضابطہ رابطہ کر لیا. بھارتی میڈیا کے مطابق آسٹریلوی ایجنسیز نے دہشت گردوں سے متعلق پوچھ گچھ کے لیے بھارتی حکام سے رابطہ کیا. زخمی حملہ آور نوید اکرم کے ساتھ کام کرنے والے نوجوان نے آسٹریلوی میڈیا پر انکشاف کیا. بونڈائی بیچ پر حملہ کرنے والے نوید اکرم کا باپ ساجد اکرم بھارتی نژاد اور ماں اطالوی ہے. آسٹریلیا کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے ہلاک حملہ آور ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آیا تھا. 2001 میں پارٹنر ویزا حاصل کیا. ساجد اکرم کے بیٹے نوید اکرم کی پیدائش آسٹریلیا میں ہی ہوئی. بھارتی میڈیا پروپیگنڈے کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی. بھارتی صحافیوں اور میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا دم توڑ گیا. پروپیگنڈا کرنے میں پیش بھارتی نیوز ایجنسی ANI اور بی جے پی کا نام ڈس انفو لیب میں بھی آ چکا. اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کی جانب سے بھی حملہ آوروں کی شہریت سے متعلق پروپیگنڈا کیا گیا. حملہ آوروں کو پاکستان سے جوڑنے میں لگا رہا. بونڈائی بیچ پر فائرنگ سے ہلاک افراد کی تعداد 16 ہو گئی. پولیس اہلکار سمیت 40 افراد زخمی ہیں.
जख्मी दहशतगर्द नवीद अकरम पुलिस की निगरानी में अस्पताल में जेर इलाज है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर दाखिला टोनी बर्ग कहते हैं नवीद अकरम से दाइश से ताल्लुक के शुबे में भी जांच पड़ताल की गई थी। ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म टीम का कहना है बोंडाई बीच पर उनकी गाड़ी में दाइश के 2 झंडे मिले हैं। दुनिया के महफूज ममालिक में शुमार ऑस्ट्रेलिया में बदतरीन दहशतगर्दी पर यौम सोग लोगों की बड़ी तादाद बोंडाई बीच पर जमा हुए। मरने वालों की याद में फूल रखे। बोंडाई बीच पर दहशतगर्द को दबोच कर असलहा छीनने वाला अहमद अल अहमद हीरो करार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अहमद ने बहुत बहादुरी का काम किया। न्यू साउथ वेल्स के वज़ीर आला अहमद की इयादत के लिए अस्पताल पहुंचे, कीमती जानें बचाने पर बहादुरी की तारीफ की। अमेरिकी ताजर विलियम एकमैन ने जख्मी अहमद के लिए $65,000 अतिये का ऐलान कर दिया। अहमद अल अहमद ने वालिदैन का सर भी फख्र से बुलंद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज ने कहा सिडनी में अहमद की शक्ल में इंसानियत की बेहतरीन मिसाल सामने आई तो दूसरी तरफ इंसानियत का बदतरीन चेहरा दहशतगर्द कार्रवाई की सूरत में देखा। अहमद अल अहमद अपनी जान दांव पर लगा कर कई जानें बचा ले गया। FBI ने कैलिफोर्निया में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। मंसूबा बंदी करने वाले 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुश्तबा अफराद ने न्यू ईयर तकरीबात में 5 मकामात पर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया था। मुश्तबा अफराद का ताल्लुक बाएं बाजू के अमरीकी हुकाम के मुताबिक टर्टल आइलैंड लिबरेशन फ्रंट हुकूमत और सरमायादाराना निजाम का मुखालिफ है। मुल्क भर में साल की आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ओल्ड हाजी कैंप में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। कहा बच्चों का मुस्तकबिल पोलियो से बचाव के 2 कतरों पर है। इंसदादे पोलियो सिर्फ हुकूमत नहीं अवाम की भी जिम्मेदारी है। लेकी मरबत में पोलियो मुहिम के पेश नजर दफा 144 के तहत असलहे की नुमाइश, डबल सवारी और अवामी मकामात पर 5 या जायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। वजीर आजम ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हसन असर को पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी का MD मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हसन अजहर हयात की तकर्रुरी 3 साल के लिए MP1 स्केल में की गई। पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी हाल ही में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए कायम की गई। मेक्सिको में छोटा तैयारा इमारत से टकरा गया, 7 अफराद हलाक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तैयारे में 10 अफराद सवार थे, ताहाल हादसे की वजह मालूम न हो सकी। बरतानिया के बेटे और बेटियां रूस से जंग के लिए तैयार हो जाएं। बरतानवी एयर चीफ मार्शल सर रिचर्ड 19 ने अवाम को खबरदार कर दिया रूस की अस्करी सलाहियत बढ़ रही है और हकीकी खतरे का बाइस है। कहा यूक्रेन में 4 साल जंग के बाद रूसी फौजी तजुर्बा हासिल कर चुके हैं। जंग की सूरत बरतानवी अफवाज पहला दिफाई हिसार होंगी। नेटो अफवाज भी बरतानवी फौज के साथ मिलकर दिफा करेंगी। जंग के लिए सिर्फ मुसल्लह अफवाज को मजबूत बनाना काफी नहीं, दिफाई सनत और इदारों को मजबूत करना होगा। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी के लिए कोशिश है। अमेरिकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा इस हवाले से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बात हुई है। यूक्रेन और यूरोपीय क़यादत से जंगबंदी पर अच्छी बात हुई है। जंग के खात्मे के लिए चीजें अच्छी की जा रही हैं। पाकिस्तान और यूएई अंडर 19 एशिया कप के वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में आज आमने सामने। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल का टिकट कटाएगी। दुबई में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम ने पहले मैच में मलेशिया को शिकस्त दी। दूसरे मैच में भारत के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा था। लंदन और न्यूयॉर्क में PSL रोड शो बेहतरीन इक़दाम है। PSL में 2 नई टीमों का इजाफा जबरदस्त फैसला है। नौजवान प्लेयर्स को मजीद मौका मिलेगा।
سابق کپتان شاہد آفریدی کا کہنا ہے قومی ٹیم میں مزید تجربات کی ضرورت نہیں، ورلڈ کپ سے پہلے تبدیلیاں نہیں کرنی چاہیے۔